Hello guys, welcome to my channel Delta Trading Zone. If you are new to this channel, please make sure to watch my previous videos before watching this video. And there are free giveaways in this channel, so lucky subscribers will get 70 rupees worth of Amazon voucher, and they will be selected randomly based on YouTube algorithm. So please make sure to watch my videos till the end, like, share, comment and subscribe. And before getting on with this video, I would also like to mention that the first half of the video is going to be in English and the second half is going to be in Tamil. So Tamil viewers, நீங்க straight கொஞ்சம் forward பண்ணி அந்த second halfல இருந்து பாத்துக்கலாம் இதே வீடியோல. Let's get on with the video. In order for you to understand the concepts of option much better, I am just opening my own brokerage terminal. So this is my terminal, and if you have a trading account, you will also be able to see something like this. And I am just typing in my script name. So I am just typing in Bank Nifty. We would have discussed in the previous video that Bank Nifty is the banking sector index. And right now banking sector index is around 21,966. So if we type in Bank Nifty, there will be different kinds of contracts which are available. So these are the contracts which are available in Bank Nifty. These are futures contracts and these are options contract. So futures will be dealt in a different video, and here in options we can see that, for example, I am just taking this contract to explain you. And this means that if you have this contract in your hand on July 23, then you have the right to purchase Bank Nifty at 22,000. So theoretically Bank Nifty cannot be bought because this is actually just an index. So in index what happens is generally the cash only transfers and no physical transfer of stocks takes place. So I am just explaining it in layman's terms. So if suppose Bank Nifty on 23rd July ending, it ends at 22,001, then this contract will have a value of 1. So all the contracts will have a lot size of, will have different lot size. So in this case, one lot is equal to 25 quantities, which means that if suppose this gains only 1 point, then you have 25 rupees. So when converted into rupees, it will have 25 rupees. So for every single point up move in the Bank Nifty, since it is a call option means if suppose this Bank Nifty rises, then you will have profit. That it means that if suppose Bank Nifty goes up above 22,000 by 1 point more, then you have 25 rupees more. So this means that if suppose Bank Nifty ends at 23,000 on 23rd July, you will have 1,000 as value in this contract. So it means that 25 into 1,000 is equal to 25,000. Okay, so that is the basic concept in layman's terms. And Bank Nifty, I am just considering another example of a put option. So PE is a put option. So right now we saw that Bank Nifty is at 21,966, and if suppose Bank Nifty goes down to 21,500, and if it goes down even 1 point less, like if suppose it goes down to 21,499, then this option will have a value of 1. So similar is the case. Every 1 point down move in the Bank Nifty below 21,500, you on 23rd July you will be getting 25 rupees. Right now I just explained it to you in layman's terms, but if we can see, there are different contracts like 22,000 CE, 21,500 PE, 21,200 PE, 21,200 CE, and there will be different combinations of the contract for different times of expiry and different strike prices. So like I said, this is the strike price. This is the call option, where if suppose the Bank Nifty rises, then you will get money. If in put option, if Bank Nifty goes down, you will gain money. And this is the NSE option chain. So these are the different kinds of contracts which you can see are being traded in the market. And if we suppose consider another example, right now we'll consider this example like 21,000. I am just considering the call option only. So 21,000 is the strike price, and right now the option value is at 1168.5. Okay, so we just saw that Bank Nifty is around 21,966 levels. So if suppose let's say that at 23rd of July the Bank Nifty goes to 23,000, so which means that the option will have a contract value of 2,000 rupees. So
this 1168 will go to 2000 rupees. So that is how it works. And so there is another concept called ATM, OTM and ITM. So this thing in gray color, gray shade, this is the ITM option and this is the OTM option. These are called as OTM option because Bank Nifty hasn't reached these levels yet. Right now it is at 21,966. So it is right now this between these two levels, and 22,000 can be taken as ATM ATM option. Okay, so right now this is the ATM call option. Okay, and as it goes above, like from 21,966, if it crosses 22,000 and it goes above, then the corresponding strike price will become the ATM strike price, and these options will gain much more value as time progresses. So the next thing which we'll be seeing is the value of the option. As we talked earlier, we just saw that on 23rd of July it is easier to determine the option value because that is the expiry date, and if suppose Bank Nifty ends at 23,000, then the 22,000 will have a value of 1000. So that is the option value which we discussed earlier. But right now if we see, these are not expiry dates, and there are 2-3 days until expiry. So the option value will change based on different factors, and some of them are like the time value. So time until expiry, which means that it expires on 23rd of July, and so there is a lot of time until expiry. So the probability of Bank Nifty reaching that point will also matter. So that is the probability that will hit the strike price, right? So right now if we see, 22,000 call option is trading at 421 rupees. This is because this has a Bank Nifty is right now at 21,966, and it has the probability to reach that level. People are thinking that it has a probability to reach that level, to reach 22,400 levels, right? So because if you suppose purchase this 22,000 at 421 rupees, then if it goes beyond 22,421 only, you will get profit, because this option value has to rise beyond 421 for you to get profit. The option value will be more than 0 only. After, even if it goes at 22,050 rupees, it will be at 50 rupees, but then you will lose. So what you should do is, you have to buy such that this 421 will go to 600. So you have to expect that this 22,000 will go to 22,600, and only then you have to buy this 421, because you are as per your analysis it will go to 22,600, and this option will go from 421 to 600 rupees. Okay, so like that only you have to plan and then buy. So coming back to the value of options, so this depends upon the strike price. The strike price is in this case 22,000. So right now, since it is at 21,966, it will be much easier to hit this strike price, and so it has a higher value. And volatility, so Bank Nifty can be very volatile in many cases. So normally if you see, it will move 500 points upward, 600 points downward, and then do kind of stuff like that. And some days it will be trading around plus 200 or minus 180 levels. So if the volatility is more, it means that it will have a higher probability to reach that point, because if suppose today Bank Nifty goes 300 points downwards, then it can have the possibility, then there is a possibility that Bank Nifty can also move 400 points upwards, right? So that is the case with Bank Nifty, and based on all these factors, the value of options will change as we progress towards the expiry date. So there are actually different strategies also which we can implement in different cases and scenarios. So I'll be discussing all the strategies after the technical analysis is done, and so in the next video we'll be seeing the futures in detail. Hope you all enjoyed this video. If you wish to follow us and learn more about our analysis, please make sure to click the link in the description and then join our WhatsApp and Telegram channels. Next, நம்ம தமிழ் வெர்ஷன் குள்ள போலாம்.
ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்னோட brokerage டெர்மினல் வந்து நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். இப்போ நீங்களும் வந்து ஒரு ட்ரேடிங்கில் டிமேட் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு விண்டோ காமிக்கும். இதில் வந்து நம்ம என்ன ஸ்டாக் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம வாங்குறது விற்றுக்கிறது அது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது பேங்க் நிஃப்டி. இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் பேங்க் நிஃப்டி அப்படின்றது பேங்கிங் செக்டரோட இண்டெக்ஸ். ஸோ இப்போ இருக்க கரண்ட் லெவல்ஸ் பார்த்தோம்னா பேங்க் நிஃப்டியோட லெவல் வந்து கரெக்டாக 21,966 அப்படின்ற லெவலில் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பின்னாடி இருக்கிற brokerage டெர்மினலுக்கே போகிறோம். இதில் வந்து இப்போ பேங்க் நிஃப்டி அப்படின்றத நான் டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா இதில் எனக்கு என்னென்ன கான்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்ற எல்லா விஷயம் எல்லாமே வந்துடும். இப்போது ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்றதும் கான்ட்ராக்ட்ஸ் தான், ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றதும் கான்ட்ராக்ட்ஸ் தான். ஃபியூச்சர்ஸ்னு வந்து நம்ம அட்வான்ஸ்டு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க பேங்க் நிஃப்டி கால் ஆப்ஷன் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா 23rd July 22,000 கால் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போது நான் இந்த கான்ட்ராக்டை நான் வந்து ஹோல்ட் பண்ணேன், இப்போ நான் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா 23rd of July அன்னைக்கு பேங்க் நிஃப்டியை என்னால் 22,000க்கு வாங்க முடியும். இப்போ தியரிட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இது வந்து ஆக்சுவலாக பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது. மற்ற ஸ்டாக்காக இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலாக பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். பட் இதில் வந்து வெறும் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் நடக்கும். இப்போ ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், இல்லை லாஸ் இருந்துச்சுன்னா லாஸ் வரும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ பேங்க் நிஃப்டி வந்து உங்களுக்கு கெயின் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஓகே பேங்க் நிஃப்டி 23rd of July 22,000 கால் ஆப்ஷன் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. இப்போ பேங்க் நிஃப்டி வந்து 22,001 அப்படின்ற வேல்யூவில் 23rd of July அன்னைக்கு எண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனோட வேல்யூ வந்து 1 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து லாட்டாக ட்ரேட் ஆகும். இப்போ வந்து பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லாட் அப்படின்றது வந்து 25 குவான்டிட்டிஸ். ஸோ மினிமமாக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதே 25 குவான்டிட்டிஸ் தான் பண்ண முடியுதுல. ஸோ அப்போ டோட்டல் லாட் சைஸ் அப்படின்ற கணக்கு வச்சு ஃபுல்லாக பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் வேல்யூ அப்படின்றது ருப்பீஸ் வேல்யூவில் பார்த்தோன்னா இப்போ 25 rupees அப்படின்றது இருக்கும். அப்போ ஒரு பாயிண்ட் இல்லை ஒரு வேல்யூ அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக 25 rupees அப்படின்றது அந்த ஆப்ஷனோட வேல்யூ. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோட சேர்த்து சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து இதே பேங்க் நிஃப்டி கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. பேங்க் நிஃப்டி இப்போ சப்போஸ் 23,000க்கு 23,000ல் எண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம். இப்போ 23rd of July அன்றைக்கி 23,000ல் எண்ட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் 1000 அப்படின்ற வேல்யூ வந்து அந்த ஆப்ஷனோட வேல்யூவாக இருக்கும், அந்த கான்ட்ராக்டோட வேல்யூவாக இருக்கும். இப்போது ருப்பீஸ் கணக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு 25,000 அப்படின்றது அந்த ஆப்ஷனோட வேல்யூவாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு புட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். 21,500 புட் ஆப்ஷன் அதே 23rd July நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இப்போது 21,499 அப்படின்னு வேல்யூக்கு பேங்க் நிஃப்டி வந்து எண்டாச்சு அப்படின்னா 23rd of July அன்னைக்கு இந்த கான்ட்ராக்டோட வேல்யூவோட இந்த கான்ட்ராக்டோட வேல்யூ வந்து 1 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ ருப்பீஸ் வேல்யூவில் பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி 25 rupees. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இந்த 21,500 இல்லை 22,000 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அப்படின்வாங்க. ஸோ இதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான கான்ட்ராக்ட்ஸ் இப்போ வந்து 21,500 நம்ம பார்க்குற மாதிரி நம்ம வேறு வேல்யூஸில் இதெல்லாம் வேறு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்போ வேறு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் வேறு எக்ஸ்பைரி டேட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா கான்ட்ராக்ட்ஸும் ஆக்சுவலாக ட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். மார்க்கெட்டில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து NSEயோட ஆப்ஷன் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ், இங்கே சென்டரில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே கால் ஆப்ஷனோட வேல்யூஸ், நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புட் ஆப்ஷனோட வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கிறது ஃபுல்லாக. ஓகேவா? ஸோ இதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு சென்டரில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ். ஸோ வேறு கான்ட்ராக்ட்ஸ் வேறு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் வேறு எக்ஸ்பைரி டேட்ஸில் ஆக்சுவலாக ட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம்னா சும்மா ஒரு நார்மல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம இப்போதைக்கு வரும் கால் ஆப்ஷன் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கால் ஆப்ஷனோட டேட்டா. ஸோ அதில் வந்து அந்த LTP அப்படின்னு போட்டிருக்கிறத வந்து அந்த கால் ஆப்ஷனோட வேல்யூ. இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 21,000 கால் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். அதோட வேல்யூ வந்து 1168.50. இதுவும் வந்து 23rd July எக்ஸ்பைரி கான்ட்ராக்ட் தான். ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து பேங்க் நிஃப்டி நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண மாதிரி 23,000ல் முடியுது 23rd July அன்றைக்கி அப்படின்னா இந்த 21,000 கால் ஆப்ஷனோட வேல்யூ வந்து 2,000 rupees போகும். ஸோ அப்போ அந்த 1168 அப்படின்றது 2,000 rupees போயிடும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் வேல்யூவேஷன். ஸோ இதில் இன்னொரு கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 டைப் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ITM, ATM அண்ட் OTM.
இப்போ மேலே இந்த டார்க் ஷேடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎம் ஆப்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து இப்போ பேங்க் நிஃப்டி அந்த லெவல்லாம் தாண்டி வந்துருச்சு. அண்ட் ஓடிஎம் ஆப்ஷன்ன்றது கீழே இருக்கிறது, இன்னும் பேங்க் நிஃப்டி அந்த லெவலுக்கு போகலை. அண்ட் ஏடிஎம்ன்றது அந்த ப்ரைஸ்லேயே இருக்கிறது பேர் ஏடிஎம். இப்போ வந்து பேங்க் நிஃப்டி வந்து நம்ம 21,966 பார்த்தோம். ஸோ அப்போ 22,000 அப்படின்றது தான் வந்து ஏடிஎம் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து பேங்க் நிஃப்டி பக்கத்துலேயே அந்த லெவல்லே இருக்குது. ஸோ அது இந்த ஆப்ஷன் பேர் வந்து ஏடிஎம் ஆப்ஷன் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதே எடுத்துக்கிட்டோம், இந்த 22,000 கால் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது 421 ருபீஸில் இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ இப்போ பேங்க் நிஃப்டி இந்த ஏறி போக இப்போ வந்து 22,000லேருந்து 23,000 நோக்கி போக இந்த ஆப்ஷனோட வேல்யூ ஆக்சுவலாக 421லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ இதுதான் வந்து டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ்பைரி நோக்கி போக இந்த விஷயம்லாம் நடந்துக்கிட்டே வருது. இப்போது இந்த 421 அப்படின்ற வேல்யூ எப்படி வந்துச்சு? இந்த வேல்யூ வந்து எதெல்லாம் பொறுத்து மாறும் அப்படின்னா டைம் வேல்யூ, ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ், வாலட்டிலிட்டி அப்படின்ற 3 ஃபேக்டர்ஸ் பொறுத்து மாறும். இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தப்ப பேங்க் நிஃப்டி வந்து இந்த 22,000 கால் ஆப்ஷன் இந்த 23rd ஜூலையில் எக்ஸ்பயர் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றத எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். இப்போ சப்போஸ் வந்து இப்போ இன்னும் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகி, அதாவது நமக்கு இன்னும் எக்ஸ்பைரி டேட் வரல, அதாவது 23 ஜூலை அப்படின்றது வரல, இப்போ நம்ம 19 ஜூலைலாம் இருக்கும். அப்போ இந்த வேல்யூஸ்லாம் ஆக்சுவலாக எப்படி மாறுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து டைம் வேல்யூ. ஸோ டைம் அன்டில் எக்ஸ்பைரி. இப்போ வந்து 23rd ஜூலை அப்படின்னா இன்னும் எனக்கு 4 days இருக்குது. இப்போ நம்ம 19 ஜூலை இருக்கோம். ஸோ 4 days இருக்குது. அப்போ வந்து இந்த 4 daysக்குள்ளே அந்த பேங்க் நிஃப்டி நல்லா மூவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. மூவ் ஆகி அந்த நமக்கு தேவைப்படுற வேல்யூ நோக்கி போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போ இப்போ வந்து 22,000 இருக்குது, 421 ருபீஸில் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ எல்லாருமே பேங்க் நிஃப்டி வந்து கண்டிப்பாக 22,000லாம் தாண்டி 22,600 லெவல்ஸ்க்கு போகும் அப்படின்றத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து 421 ருபீஸில் இருக்குது. இப்போது நம்ம வந்து இதில் எப்படி மணி மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டோம், நம்ம வந்து இப்போ 22,600 நோக்கி போவோம் பேங்க் நிஃப்டி 23rd of ஜூலைக்குள்ளேயே அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த 421 ருபீஸ்க்கு இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி நம்ம அனலைஸ் பண்ண மாதிரியே இப்போ 22,600ல் முடிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த 421 அப்படின்ற வேல்யூ வந்து 600 ருபீஸில் போய் நிற்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் தான் வந்து ப்ராபபிலிட்டி. இப்போ நம்ம பார்த்ததில் 22,000 வந்து ஈஸியாக லெவல் ரீச் ஆயிரும், அதனால அதோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வாலட்டிலிட்டி. வாலட்டிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ பேங்க் நிஃப்டி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பயங்கரமான மூவ்மெண்ட் இருக்கும். இப்போ வந்து இப்போ 22,000ல் அது வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பயங்கரமாக 22,800 நோக்கி போகும். அப்படியே மேலே ஒரு 600 பாயிண்ட், கீழே ஒரு 700 பாயிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி பயங்கர ஒரு ஹை மூவ்மெண்ட் இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட் அதிகமாக கண்டிப்பாக ப்ரைஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து சப்போஸ் பேங்க் நிஃப்டி ஒரு 700 பாயிண்ட்ஸ் டவுன் போகுது அப்படின்னா நாளைக்கே சப்போஸ் ஏறிச்சு அப்படின்னா 800 பாயிண்ட்ஸ் அப் மூவ் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் எல்லாத்தோட ப்ரீமியமும், அதாவது ப்ரீமியம் அப்படின்றதும் வேல்யூ எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ அந்த ஆப்ஷனோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ பேசிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸோட வேல்யூ வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறது டைம் வேல்யூ, ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ், ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் வாலட்டிலிட்டி. ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஹை ரிஸ்க் ரிவார்டு. இப்போ வந்து ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்கும், அதே சமயத்தில் ரிவார்டும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கரெக்டாக நம்ம ப்ளே பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்ஸில் வந்து ஆக்சுவலாக நிறையவே ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ நான் வந்து நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் வந்து இதே சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் ஆப்ஷன்ஸோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ஹெட்ஜிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே ஆக்சுவலாக சொல்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த சேனலில் ஃப்ரீ கிவ்அவேஸ் இருக்குது. ஸோ லக்கி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து யூடியூப் அல்காரிதம் மூலியமாக செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு 70 ருபீஸ் அமேசான் வவுச்சர் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஸோ எல்லாரும் வந்து என்னோட வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களோட லைவ் அனாலிசிஸ் பார்க்கணும் இல்லை எங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களோட வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். ஸோ நீங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.